मत होंदी होए इयाणा। फरीद जी अपने इन्हां सुंदर वचनां दे अंदर भगत दे कुछ गुण दसदे ने कि भगत कौन है। पहली जिहड़ी गल फरीद जी करदे ने, कहंदे ने मत होंदे होए इयाणा, कि ज्ञानवान तां होए मनुख पर उस नूं अपने ज्ञान दा माण ना होवे कि मैनू सब पता है, मैं सब जान लिया, मैं धार्मिक किताबां पढ़ लईयां, मैं वेद पढ़ लए, मैं शास्त्र पढ़ लए, मैं धर्म ग्रंथ पढ़ लए, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया। किसी भी धर्म की कोई भी धार्मिक किताब वेख्या जाए तो ज़्यादातर मनुख जिहड़े ने वो इसे तल ते संतुष्ट हो जाते हैं कि असी नितनेम करते हैं, असी सुखमनी साहब पढ़ते हैं, जां असी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो सानू सब पता लग गया, सानू पता चल गया कि मन की है, सानू ये पता लग गया परमात्मा की है, वो कित्थे रहिंदा है, दुनिया किद्दां बनी है, मरण तो बाद की है, सानू सब ज्ञान हो गया। पर फरीद जी कहते ने ये सारा ज्ञान झूठा ज्ञान है, क्योंकि ये तुसी बाहरों पढ़ के ते मन लिया। असल ज्ञान जिहड़ा है तुहाडे अंदरों प्रगट होंदा है, जिन्हों गुरबाणी कहती ना, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वो जिहड़ी बाणी जदों तुहाडे धुर तो, धुर का अर्थ है जो साडा सोर्स है, जो साडा मूल है, जो ज्ञान उस मूल तो, जो ज्ञान उस धुरे तो प्रगट होंदा है, वो तुहाडीआं चिंतावां नूं खत्म करदा है। उस तो पहलां जिन्ना भी बाहरी ज्ञान, भावें वो संसारिक ज्ञान है, जिन्हों असी साइंटिफिक ज्ञान भी कह सकते हैं, या धार्मिक किताबां पढ़ते हैं, या स्कूलों कॉलेजां जो ज्ञान दिता जाता है, सारा ज्ञान बाहरों आ रहा है। हुण फरीद जी कहते ने मत होंदे होए इयाणा, उन्होंने ज्ञान तो होए, क्योंकि इस ज्ञान की जरूरत तो है इस दुनिया के अंदर तुहानूं चलण दे लई, काम करन दे लई, सोहनी जिंदगी जीवन दे लई। पर इस ज्ञान नूं असल ज्ञान ना समझ लेना, इस ज्ञान नूं वो ज्ञान ना समझ लेना जिन्हों कबीर जी कहते ने, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबै उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। जो असल ज्ञान है तो तुहाडे सारे भरमां नूं दूर कर देगा, उड़ा देगा, ढह ढेरी कर देगा, माया की पाल तोड़ देगा, झूठ की पाल तोड़ देगा। पर असी जिहड़ा ज्ञान अपने आप नूं जो असी ज्ञानी समझते हैं, जो असी समझते हैं कि सानूं बड़ी नॉलेज है, वो तो सानूं होर बंधनां च पाउंदा है। उहदे वास्ते ते असी उस ज्ञान नूं यूज़ करके ते असी माया होर इकट्ठी करते हैं। सो असल ज्ञान की है? असल ज्ञान है जो तुहाडे भरम तोड़दा है, जो तुहाडे मन दे विचों झूठ नूं खत्म करदा है। सो वो ज्ञान कदों प्रगट होंदा है? जदों सानूं इस झूठे ज्ञान का ज्ञान हो जाता है कि जो मैनूं पता है ये सब एक टैंपरेरी ज्ञान है, सिर्फ काम चलाऊ है, ये अंदर कोई सच नहीं, इस तो मैनूं कुछ मिलने वाला नहीं, मैं कुछ खो ही रहा हाँ, मेरा अहंकार ही वध रहा है। असीं देखते हैं अज कई सिख प्रचारक भी ने कि सिर्फ यही कह रहे हैं कि ज्ञान इकट्ठा करते रहो, ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान होएगा तो जीवन वधिया होएगा। ठीक है, ज्ञान होएगा तो तुहाडा फिजिकल लैवल के उत्ते जिहड़ी जिंदगी है तुसीं वधिया जी सकते हो, पर मन के अंदर शांति, मन के अंदर भरमां दा, भुलेखियां दा टुटना, वो जिहड़ा है वो इस ज्ञान दे नाल नहीं होएगा। इस ज्ञान दे नाल तां तुसीं इस संसार दे विच ही बंधे रहोगे। सो फरीद जी कहंदे ने कि मत तां होए, मत होंदे होए इयाणा, पर उन्होंने पता होए कि ये जिहड़ी मत है ये मेरे किसी काम की नहीं, इन्ना ज्ञान भी है मेरे को, पर फिर भी मैं मूर्ख दा मूर्ख ही हाँ, फिर भी मैं इयाणे दा इयाणा ही हाँ। जदों इस गल का पता तुहानूं लगदा है, जदों इस गल का, इस ज्ञान का जो व्यर्थता है तुहानूं समझ आउंदी है, फिर तुहाडे जीवन के अंदर समर्पण का भाव पैदा होंदा है। तुहानूं पता लगता है कि मेरे कीतिया, मेरे जानिया कुछ भी नहीं होंदा, जो भी मैं जानिया है, जो भी मैं कीता है, उहदे नाल मैं होर दुखां दे विच गिर गया हाँ, दुखां ने मैनूं होर घेरा पा लिया है, सुख शांति जीवन च नहीं। सो फिर फरीद जी कहंदे ने कि इस तरीके नाल जदों तुहाडे मन के अंदर ये भाव उठदा है कि जो भी मैं जानदा हाँ सब व्यर्थ है, उस दिन तुसीं पहला स्टैप जिहड़ा है वो भगती दे वल चुकदे हो। उस तो पहलां तां तुसीं ज्ञानी
ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹਾਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਖੋਜ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਹੋਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਹੋਂਦ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਅਣਹੋਂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਰਲਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਸ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਬ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓ।